धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय।
The old classic dilemma, form or content, guna or nirguna, this and that. Why the form is necessary? Bhagavan himself said that he is the formless one. Then somebody asked him, Bhagavan, what is your true nature? He was not there at the sofa, and that is quite clear that his form is formless. So when somebody went to Baba, and Baba said, whoever who thinks that this 5.5 feet body is Sai Baba, they haven't seen Sai Baba at all. So this is not Sai Baba. So whether to look upon him as a form or formless. That was what I was starting to these people. That satsang gave the new jargon as a window. What I tell is, you are in this abstract sense in a room condition. A room without a window and a door, it feels so suffocating. That is our fundamental problem. You want to look out, free from this. So we need a window. And so a window is formed, and that is a circle. And when you look at the window, what you are looking is you are looking through the window. And when you look up, you see the formless, so you are unbounded sky outside. And Sai Baba is a window. When you look at him, it's not that. But what you see what is beyond that. So a Sadguru, the form of the Sadguru is a window through which you see what you are. Your own abstract self-recognition. Try to know the significance of the form, the significance of the window. Don't finish any phobia towards the form. And all these forms are the Sadguru is a window, is a form. Where you can see through. That is needed, that is necessary. Indispensable. You can't do everything. You want to see through without a window in a closed room? What you see is your own imagination, your own concept of the absolute outside. Oh, it should be like this outside, it should be like that outside. It will never be a reality. When in the process of concretization, you need concrete means. The living Guru is necessary. As long as we are living. And if you can ask, what about Ramana? To him, he had a living Guru. Arunachala was so full of life. It was so living that it changed his whole life. It was so living. And that is our exceptional cases, where you could experience even a mountain as a form of life. But we are at that plane, that something that we can experience so living, then we can connect ourselves. Or by some stroke of grace that a mountain is expressing as a living Guru, a Guru full of life, then it's also. That all depends upon again our needs. What was it for the Buddha? You mean the Sadguru? No, he didn't have one. He didn't have. Even though he didn't have a living Guru, and he was not realized by the help of any Buddha, he advocated that you should take refuge in the feet of the Buddha. Buddham Sharanam Gacchami.
So that was the first advice I gave you, which will make anybody a follower of Buddha, a Buddhist. From Sharanam Gacchami, you have to take refuge, you have to love, you have to go and see the feet of the Buddha. Then Dharmam Sharanam Gacchami. I have to understand the nature that the Buddha is through the window and what is expressed through the window, the Dharma. And then you absorb the Dharma and try to understand it. Dharmam Sharanam Gacchami. And then in order to do it, you need some protection, a fencing. Because we are so much influenced by the environment. So we need something in the environment itself which protects this love of Buddha and the love of his expression, or what is expressed through Buddha, which he called as Sangha, or as Satsanga. And so, third, you have to take refuge at Sangha. And these three will make the true follower of Buddha. You understand that? And what he advocated is this path of refuge. Sharanam, Sharanam, Sharanam. You have to take refuge, you have to take refuge, you have to take refuge. And now people say that taking refuge is something not contrary to Buddha at all. And saying Buddham Sharanam Gacchami. This is not the path of refuge, surrender, bhakti, love. It is. It's the beginning, in the middle, and in the end. It was the religion of love. So it should be clear to us that it's not just what Buddha spoke, or at least what was recorded. What the people got and what he gave was something beyond that verbal teaching. That is why even after coming him, even after seeing him, even a great pundit, the Vedic scholars, the Samanas, they gave up all their learning and all their religion and everything and became the followers of Buddha. Because of the love of Buddha, Buddha is Gautama. And if we simply catch hold of the sutra, we miss the life. And if you have a little common sense and think about this, you will immediately know. Oh, it should never be. Only the teaching that transforms so many hundreds of people, thousands of people. That's something else. It was the love of humanity, of the people, that he shared, and what he shared are those who met Buddha, the truth. And out of the love of Buddha, he became non-single. He renounced everything. So much love that they can't think of any other thing than Buddha. One day somebody went to Buddha and asked him, how can you tell, how can you determine, how can you decide that particular person is a Buddha, is a realized man, is my Sadguru? How? What is the criteria? Is it because of performing miracles? He need not be a Buddha to perform miracles. Or is it the gift of gab because he explained Vedanta and explained philosophy in such a glowing manner? Anybody who has got a gift of gab, he can explain. If you give the script, an actor also can do it. You can also call him a good intellectual, a good speaker, a good teacher, but he is not a Buddha. What? Then he started giving all the reasons and negating everything. And then finally he says, in whose presence that you experience a sense of security and fulfillment. Without any basis, without any reason. Then know that he is the Buddha. Not any of these outer signs or actions. I'm asking whether there's a particular presence in Shirdi, or is it something more universal, something more encompassing than that? Actually, Baba's presence is everywhere, but you experience it there, and you experience it there differently. One day, at one trip, you feel good at it. It's so beautiful at water. In the next trip, you feel very good in Delhi.
And another is a dream that you feel very, very traveling. And after some time the people are nothing like some other one. But again that it changes. It depends upon how we are, what are our patterns, and what we need. And whatever that we feel good, we can stay. Not that Baba's presence is only in one place and one place is better than the other. Like a fire, for instance. The heat is there, even here, but you can't, it's not palpable. Now the bulb is burning there. It is actually hot. Go and touch it, you will experience it. But that heat is still here. It's a radiating, but you are not experiencing it. If you are sensitive enough to experience His presence at here, there is no need to worship. So proximity does make a difference. Proximity makes difference. Yes. If it doesn't make difference, if you think that it is not making difference, there is no need for you to come from Tirunelveli to Tirumala. Right. Yes. What difference does it make? Easy. What about the living body? It's also like that. And yet the presence cannot diminish, surely. Because even when they were in the body, they were not confined to the limitations of the body. Because they were not confined to the limitations of the body, they were saints. And anybody, those who are confined to the body, they have to go there. Go to there. Otherwise, there is no need to go to them. And as long as we are not free from this body, that form, that proximity, that presence is real. Guruji, it's recorded when Ramana, just before he died, he said, they say that I'm going, but where can I go? I am here. So, could you say something about that remark, I am here? His intention was not to give a statement about his state. The saints, when they talk something, they are always understood in two levels. When he said it, it was simply to console the people who were were in anguish, who are very sad because he is leaving the body, he is going away. What they mean is, he is not there. So in order to console them, he said, I am here. But if you go further and understanding it in a profound way, deeper, it means everywhere. That he explained it in some other context. When people invited him to come to America, just see the answers which he gave. That shows that he was everywhere. That is what he was trying to say before. But at that time, devotees were very sad. Oh, Bhagavan may leave his body. Leave his body means where he will go. So in order to console them, no, don't worry, I am here, I will be here. At that level, it was in a very human, at the human level, he was consoling his devotees with love and affection. And at a deeper level, he was pronouncing the real state of what he is, what he was, what he will be. And for all the words of the saints, there are two currents going on. One is very appropriate at that context, and when you just simply go deeper, you will have more meaning, more meanings, more meanings. I said two levels. Two levels means not exactly two levels. Infinite levels. You said there's no connection between the historical Baba and Baba's form when he was in the body and what we call Baba, what we worship as Baba now. If there's no connection, why do you go to Shirdi? Because we still see him as Baba and that form only. And when we recognize Baba as he was, with the headdress, with the kapni, with that features, that is Baba for us. So the other things are also related to that form, are also part of it. Even the sense of presence. And the other thing is,
anything which he likes, which is connected to him, are holy. Even though Baba said that those who think that I am only in Shirdi haven't realized me at all. But still, he was in Shirdi. And when he was attached so much to his Guru's form, he didn't know that his Guru was everywhere. Why had to stick to the Guru's Sthan? Did Ramana Maharshi didn't know that Arunachaleshwara is everywhere pervading? Actually, his own self. And his self was not there when he was in Madurai. Why he has come to Tiruvannamalai? And even if he came, why he attached so much to it? So much that he never left. Even such a great saint who has realized his own self everywhere, when he is showing such an attachment to the physical form of the Sadguru, what he said, Arunachala is my Sadguru, he said. And if we speak that dry Vedanta, that what is there in Shirdi? Baba is everywhere. Why we have to go to Shirdi? Meaningless. Baba is not that form. He himself said it. Actually, what is Baba is? That spirit, that state which pervades everything, which is in all the creatures. That is his real nature. The same nature manifests himself in the form of Baba and trying to make us aware of that nature. And he has taken different forms. It is one of the forms. Why this phobia towards form? It may be formless, but why we should have a phobia towards form? When we have a form and we are living among forms, and those who taught about formlessness came with a form, Buddha had a form, the Sakyamuni. It sees form always as human attributes, and so it is limited. Because of all this brainwash with these different philosophies, your stress on formlessness, attributelessness, is persisting and giving you conflict. Here you see only the one side, not the other side. So it is difficult. I can give you the formlessness of Sai Baba and make him more abstract. He is the Guru principle. He is the one that even though that I call it Sai Baba, it is the state. Even Sai Baba said that whoever who thinks that he is only the 5.5 feet body, those haven't seen Sai Baba. But because of conditions, the different conditions of your personality, I don't do it. Because that is not the thing that you require. When I say Sai Baba means Sai Baba. Now that is the remedy that you need. First accept this. First find out the window. Because I know it is only a window. When you look at the window, what you see is you look through the window and see the so-called formless. You use the metaphor of Sadhguru's the window through which you see the sky. I'm not clear about what's the sky. How am I to look for the sky? The ultimate thing is to see the sky. That is what the Guru is revealing, the sky. How am I to look? Am I to look within? Am I to look in a sense of feeling, of sensing, or what is it that? Where should the attention be focused? How to make that sense of the sky concrete? The person who feels the suffocation of being imprisoned in a windowless room, he knows where to look when the window is open. Nobody needs to tell him where to look at it, because he will be anxiously searching in all directions and pressed and suffocated by the limitations of his own being. First, he doesn't feel the expansiveness. First, he wants to be relieved of the limitations, the suffocation. So, his immediate relief comes from the window itself. And he loves the window. And he goes near the window. He stays and puts a chair there and then sits at that. And then he starts looking at it.
and experiencing the cool breeze which is coming through the window, and then slowly looks out, and then he looks at the sky, and then slowly stops. What is the sky? And then when he sees the sky, when he's looking at the sky, even though it looks as if that it is in the shape of the window, but what he is looking at the infinite. That he realizes center. These are all a slow process. After having the breeze because of our past habits of moving around the walls, again we go back and sit in one corner. So that again to get that the suffocation again, so that you go back to the window and then breeze the spirit. And then afterwards that you get used to it, and again you have to go back to a corner. So that people need some going away from the window, so that they can again experience the suffocation, and so that they can come back and then experience the thrill more and more. And in fact, he doesn't stay by the window. After some time, he feels that he wants to go out of the room. Why have to stay inside? Let us go out. So that there is no need for the suffocation and no need for the window. Window is there as an opening because it doesn't have anything. It stays there and we use it to see the reality. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ धुनि शरद बाबू जी की जय। ఆచార్య భరద్వాజ మాస్టర్ గారి జీవిత చరిత్ర. ముందు మాట. ఎప్పటికైనా నా జీవిత చరిత్రంటూ ఒకటి రావాల్సి ఉంటే అది నీవే వ్రాయాలరా అనేవారు చాలాసార్లు ప్రసంగవశాత్తు మాస్టర్ గారు నాతో. మాస్టర్ గారి చరిత్ర వ్రాయాలన్న సంకల్పం నాకు ఈనాటిది కాదు. సుమారు గత 20 సంవత్సరాలుగా అది నా కలం కంటున్న కల. మొట్టమొదట 1973లో ది మాస్టర్ అనే శీర్షికతో మాస్టర్ గారి గురించి ఇంగ్లీష్లో ఒక వ్యాసం రాశాను. అది మాస్టర్ గారిపై నా ప్రథమ రచన మాత్రమే కాదు, నాకు తెలిసినంత వరకు అదే మొత్తం మీద మాస్టర్ గారిపై వ్రాయబడ్డ మొట్టమొదటి వ్యాసం. 1980 ఏప్రిల్లో విద్యానగర్ సాయి మందిర ప్రారంభోత్సవ సందర్భంగా ఇంగ్లీష్లో దత్తాత్రేయ ది గ్లోరీ ఆఫ్ ది డివైన్ ఇన్ మ్యాన్ పేర, తెలుగులో సద్గురు దర్శనం పేర 2 సావనీర్లు విడుదల చేయడం జరిగింది. ఆ 2 సావనీర్లకు సంపాదకత్వం వహించే అమూల్య అవకాశం కూడా మాస్టర్ గారి కృప వల్ల నాకు లభించింది. దత్తాత్రేయలో ది మాస్టర్ అనే వ్యాసం మొదటిసారి ప్రచురింపబడింది. ఆ వ్యాసానికి మిత్రుడు శ్రీ టిడి కృష్ణమూర్తి చేసిన తెలుగు అనువాదం నేను రచించిన సాధన సోపానాలు అన్న చిన్న గ్రంథంలో ఉపోద్ఘాతంగా అదే ఏడు ప్రచురింపబడింది. ప్రస్తుత గ్రంథం చివరి అధ్యాయం ది మాస్టర్ వ్యాసానికి నా తెలుగు చేత. దత్తాత్రేయలోనే సత్యకామ అన్న కలం పేరుతో మాస్టర్ గారి తండ్రి గారైన శ్రీమాన్ ఎక్కిరాల అనంతాచార్య గారిపై నేను వ్రాసిన బి దౌ పర్ఫెక్ట్ యాజ్ ద ఫాదర్ అన్న వ్యాసం కూడా ప్రచురితమైంది. అదే సంవత్సరం మాస్టర్ గారి చరిత్ర సమగ్రంగా వ్రాయాలన్న ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాను. నా చరిత్ర ఎందుకోయ్ అని మొదట మాస్టర్ గారు నా కోరికను మృదువుగా కొట్టివేసిన ఆ చరిత్ర యొక్క ఆవశ్యకత, దాన్ని నేను వ్రాయాలనుకుంటున్న పద్ధతి వివరించాక ఆయన అంగీకరించారు. ఆయన బాల్యం, ఆధ్యాత్మిక సాధన, జీవిత మార్చి వ్రాసుకునేవాడిని. అలాంటి కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు టేప్ చేయడం కూడా జరిగింది. నేను వేసే యక్ష ప్రశ్నలకు విసుగు చెందకుండా సమాధానాలు చెప్పడమే కాక తమ పాత పెట్టెలన్నీ వెదికి ఆయన ఎంతో కాలం క్రితం తమ తండ్రి గారితోనూ బంధుమిత్రులతోనూ చేసిన కొన్ని ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, కొన్ని ఫోటోలు నాకు అందజేశారు. ఈ సమాచార సేకరణ అలా సుమారు 1-2 ఏళ్లు సాగింది. ఒకవైపు సమాచార సేకరణ జరుగుతుండగా మరోవైపు చరిత్ర రచనను ప్రారంభించాను. మాస్టర్ గారి సూచనను అనుసరించి మొదటి అధ్యాయంలో నాకు ఆయనతో జరిగిన మొదటి పరిచయాన్ని గురించి వ్రాశాను. ఆ అధ్యాయం 1981లో పూర్తి చేసి ఆయనకు చదివి వినిపించితే ఆయన దాన్ని ఎంతో మెచ్చుకున్నాడు. అసలు ఆ వ్యాసం తనను గూర్చి వ్రాసిందే కానట్లు నిష్కపటంగా, నిరహంకారంతో దాన్ని సత్సంగ సభ్యులందరికీ చదివి వినిపించమనేవారు. అంతేకాదు, మన శరత్ వ్రాసిన ఆర్టికల్ చదివారా అని ఒక్కోసారి కొందరు సత్సంగ సభ్యులను అడిగేవారు. మాస్టర్ గారికి ఎంతో నచ్చిన, ఆయన మెచ్చిన ఆ ఆర్టికల్ను ఆకాశానికి నిచ్చెనలు అన్న శీర్షికతో యథాతథంగా ఎటువంటి మార్పులు చేర్పులు లేకుండా ఈ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయంగా పొందుపరచడం జరిగింది.
ఈ గ్రంథాన్ని మాస్టర్ గారి సమగ్ర చరిత్ర అనే సాహసం నేను చేయను. నా దృష్టిలో ఈ రచన కేవలం ఒక వ్యక్తిత్వ చిత్రణ, అంటే మోనోగ్రాఫ్ మాత్రమే. విద్యానగర్ పూర్వ సత్సంగ సభ్యుడు, మాస్టర్ గారి సన్నిహిత శిష్యులలో ఒకరైన నా గురుబంధువు ఒకరు షిరిడీలో ఈ గ్రంథ వ్రాత ప్రతిని చదివి తరువాత ఆ చరిత్ర వెంటనే ప్రచురించు, ఇంకా ఎన్నో విశేషాలు అదే పందాలో రాస్తే బాగుంటుందనిపించింది. నిజమైన మాస్టర్ గారిని మనం ప్రపంచానికి చూపాలి అని ఆవేశంగా ఉత్తరం రాశాడు. నిజమే, కానీ మాస్టర్ గారి జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్య విశేషాలు, శిష్యుల స్మృతులు, అనుభవాలు మొదలగునవి కొన్ని అంశాలు స్పృశించలేని అసహాయత ప్రారబ్ధవశాత్తు నాకు కలిగింది. ఇది ఒక విధంగా నా కళానికి ఆపాదింపబడ్డ అస్పృశ్యతే. అయితే మాస్టర్ గారి చరిత్ర గ్రంథాలు ఇంకా ప్రచురింపబడాలి. ఆయనతో సన్నిహిత అనుబంధమున్న నా గురు బంధువులందరూ వారి వారి దృక్పథాల, అంటే వారి వారి కోణాల నుండి ఆయన వ్యక్తిత్వాన్ని లోకానికి దర్శింపజేయాలి. అప్పుడే బహుముఖమైన ఆయన వ్యక్తిత్వం ప్రపంచానికి వెల్లడి కాగలదు. ఈ గ్రంథంలో తరచూ మాస్టర్ గారిని గురించి ఆకాశం అని ప్రస్తావింపబడడం కనిపిస్తుంది. దానికి కారణం కొంచెంగానైనా ఇక్కడ వివరించడం అవసరం. మాస్టర్ గారు తమ తత్వం గురించి ఎప్పుడు నాతో ప్రస్తావించినా తనను గూర్చి తాను ఆకాశం అని చెప్పేవారు. ఉదాహరణకు, ఒకసారి నేను సాధన పరంగా చేసిన కొన్ని వినూత్న ప్రయోగాలు, వాటి వల్ల నేను పడ్డ పాట్లు ఆయనతో చెబుతున్నాను. ఆయన పకపకా నవ్వుతూ వింటున్నారు. పెద్దల నడవడి ఒడివడిగా నెరవాలనే ఆరాటంలో పసిపిల్లవాడు పడే పాట్లు, వేసే తప్పటడుగులు చూచి పెద్దలు ముచ్చటతో నవ్వుకునే నవ్వది. అలా నవ్వుతూనే ఆయన, నీ ఒక పని చెయ్యి, నీ అనుభవాలన్నీ ఒక నవలగా మార్చి వ్రాయి. నేను చెబుతున్నాను కదా, స్పిరిచువల్ లిటరేచర్లో వార్తాలాపం ఎలాగో క్రియేటివ్ లిటరేచర్లో అది అలాంటిదవుతుంది. ఆ పుస్తకం పేరు కూడా నేను ఇప్పుడే చెబుతున్నాను. దానికి ద స్కై లావ్స్, అంటే ఆకాశం నవ్వింది అని పెట్టు అని అన్నారు. ఆకాశం మాస్టర్ గారి అంతరంగం. అన్నింటికీ అవకాశం ఇచ్చేదే ఆకాశం అన్నది ఆకాశానికి ఆయనే ఇచ్చిన నిర్వచనం. వస్తుతః ఏ రంగు, రూపము, గుణము లేని ఆకాశం దూరం నుండి చూస్తే అవన్నీ ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. అలాగే మాస్టర్ గారిలో కూడా అన్ని రకాల వ్యక్తిత్వపు ప్రకృతి వికృతులకు అవకాశం ఉన్నట్లు స్థూల దృష్టికి గోచరించిన, నిజానికి దేనికి అంటని, ఎవరికీ అందని ఆకాశం వంటిది ఆయన అంతరంగం. ఆ అంతరంగంలోకి నిశితంగా అవలోకిస్తే కేవలం శూన్యమే భాసిస్తుంది. ఆ శూన్యాకాశంలోకి అలానే చూస్తూ పోతే చూపు అభాసమవుతుంది. చివరకు చూచేవాడు శూన్యమవుతాడు. అది అనుభవిక వేద్యం. మాస్టర్ గారితో సుమారు 14 సంవత్సరాల పాటు ఆయన సన్నిహిత సాహచర్యాన్ని, ప్రేమానురాగాలను, శిక్షలను చవిచూచిన మాట వాస్తవమే. ఆయన జీవితంలోని ఎన్నో సంఘటనలలో నేను ఒక పాత్రనైన మాట వాస్తవమే. మామూలుగా చూస్తే ఆయన చరిత్ర రచనకు కావలసిన అర్హతలలో అది ఒకటి కావచ్చు. కానీ కొన్ని సంఘటనల కూర్పేనా జీవిత చరిత్ర అంటే? వివిధ సంఘటనలు కేవలం పాత్రల వంటివి. ఆ పాత్రల ద్వారా మనకందే వివిధ అనుభవాలనే, నానా రుచుల పానీయాలే ఆ పాత్రల ద్వారా మనకందే వివిధ అనుభవాలనే నానా రుచుల పానీయాలే నిజానికి ఆయా సంఘటనలోని వాస్తవమైన వస్తువు. అయితే అనుభవ రూపమైన ఆ వాస్తవాన్ని వాస్తవ సంఘటనలే అందించగలవు గాని వ్రాతలు అందించగలవా? అందించలేకపోవచ్చు. కానీ అక్షర పంక్తులు అందించగలిగిన అనుభూతులు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఆ అక్షర పంక్తుల మధ్యనే, బిట్వీన్ ద లైన్స్ అనుభూతమవుతాయి. ఒక్కోసారి వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది కూడా.
ఒక సాధారణ వ్యక్తి యొక్క జీవిత సంఘటనలను కలిపి కూర్చే జీవన సూత్రం ప్రయత్నిస్తే పట్టుబడవచ్చు. కానీ మాస్టర్ గారి వంటి అసాధారణ జీవితం వెనుక అంతర్భూతమై ఉన్న అద్భుత సూత్రం బుద్ధికి ఒక పట్టాన పట్టుబడదు. దాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం ఆకాశాన్ని పిడికిట బంధించడం వంటిదే. తన పిడికిట పట్టుబడని ఆకాశాన్ని చూచి వెలవెలబోతున్న బుద్ధి యొక్క వెంగలితనాన్ని చూచి ఆ ఆకాశం పకపక నవ్వుతుంది. విసిగి వేసారి నిస్పృహలో శిరస్సును అవనతం చేస్తే అప్పుడు ఆ అంబరం అపహసిస్తుంది. ఆ అందని ఆకాశం యొక్క అందమైన నవ్వును తన్మయంగా చూస్తూ ఉంటే అప్రయత్నంగా చిందే చిరునవ్వే ఈ చిరు గ్రంథం. మొదటి అధ్యాయం, ఆకాశానికి నిచ్చెనలు. స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఇంకా అట్టే రోజులు లేవు. మా కాలేజీలో నేను గాంధీ మహాత్ముని గురించి ఆంగ్లంలో ప్రసంగించాల్సింది. నాకు గైడ్గా భరద్వాజ్ గారు నియమింపబడ్డారు. అంతవరకు నేను ఆయన గదికి వెళ్ళింది లేదు. నిజానికి వెళ్ళడానికి అంత ఇష్టం కూడా లేదు. ఆ గదికి వెళ్లే భజన దాసుల్ని మునుపు చాలానే అపహాస్యం చేశాను. ఇప్పుడు నేను వెళితే నన్ను ఆ జాబితాలోకి ఇరికించరు చూసేవాళ్ళు. నేను వేరే పని మీద వెళ్తున్నట్లు వారికెలా తెలుస్తుంది? అయినా తప్పలేదు. నేను వెళ్ళేసరికి నేను ఊహించినట్లే ఒక 10 మందిని కూర్చోబెట్టుకుని ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా వేరే ముఖ్యమైన సంగతులేం లేనట్లు మహా హుషారుగా వేదాంతోపదేశాలు చేసేస్తున్నాడు. నన్ను చూడగానే ఆయన కళ్ళల్లో ఒక మెరుపు లీలగా మెరిసి మాయమైంది. వారేవా, చూచావా, ఈనాటికి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు అన్న గర్వం కనిపించలేదు ఆ మెరుపులో నాకు. అయినా అదంతా కూడా నా భ్రాంతేమో, అది కూడా నేను చెప్పలేను. ఆయన నాకప్పుడే క్రొత్తగా ఏమీ పరిచయం కాలా. కాలేజీలో ఆయన నా అధ్యాపకుడు. ఇక మా వ్యక్తిగత పరిచయ సారమంతా క్లాసులోనూ కాన్వర్జేషన్ క్లబ్బుల్లోనూ మాకు జరిగిన తీవ్ర వాదోపవాదాలు, ఆయన పరోక్షంలో నేను ఆయన గురించి చేసిన విమర్శలు, అపహాస్యాలు. ఎందుకో తెలియదు కానీ ఆయనంటే నాకు విధమైన అసూయ. నాకు చెందాల్సిందేదో ఆయన కొట్టేశాడనే ఓ తెలియని అక్కసు. ఎలాగైనా ఆయన్ను నా మార్గానికి తిప్పుకోవాలనే తపన. కానీ అది జరిగేదా? ఆయన మేధావి. పాండిత్యంలో, వయస్సులో, అనుభవంలో నా నుండి ఎన్నో మెట్ల పైనున్నాడు. ఆ మెట్లన్నింటినీ ఒక్క గెంతులో ఎగిరి ముందుకు పోగలిగితే అది అసంభవం అని నాకు తెలుసు. కానీ ఆశాపాశానికి అసంభవం అనేది ఉందా ఈ జగత్తులో? అయినా అజ్ఞాతమైన ఆ నా ఆశ అసహజమైనదేమీ కాదు. ఈ రోజున తిరిగి ఆలోచిస్తుంటే అది అమూల్యమైన వస్తువును దేన్నైనా తన సొంతం చేసుకోవాలనే మానవ సహజమైన ఆశకు నా అహంకారం ఇచ్చిన అసంపూర్ణ రూపం. మాట్లాడుతూనే సాదరంగా కూర్చోమని నాకు సైగ చేశారు. స్వప్నంలో ఎలా అయితే మన మనస్సే రకరకాల సన్నివేశాలు, వ్యక్తుల, వస్తువుల రూపం ధరించి వాస్తవంగా కనిపిస్తుందో సరిగ్గా అలాగే ఒక చైతన్య శక్తి మనకు అనుభవమయ్యే ఈ జగత్తులోని భిన్న భిన్న వ్యక్తుల రూపంలో భాషిస్తుంది. ఈ జగత్తు యొక్క వాస్తవికత ఇంతే అని గుర్తిస్తూ దీనికి ఆధారమైన ఆ చైతన్యమే తాను అనే అనుభవంలో ఎప్పుడూ ఉండటమే జ్ఞానం అంటే. బాగుంది. అసలు ఈ జ్ఞానాన్ని ఎందుకు పొందాలి? పొందకపోతే ఏం? పొందినందువల్ల ఏమిటి ప్రయోజనం? అంటే ఈ ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాణి ఏ తిరుగులేని తృప్తి, ఆనందం కోసం ప్రాకులాడుతున్నాడో అది వాడికి సిద్ధిస్తుంది. అష్టావక్ర గీతలో అష్టావక్రుడు అంటారు, ఈ సృష్టిలోని కోటాను కోట్ల జీవులకుండే ఎన్నో కోటాను కోట్ల కోరికలు అన్నీ ఒక్కసారిగా తీరితే
ఎంత తృప్తి ఆనందం కలుగుతుందో ఆ మొత్తం ఆనందాన్ని బ్రహ్మజ్ఞాని అనుక్షణం అనుభవిస్తుంటాడు అని ఇలా చెప్పుకుపోతున్నారు. సన్నగా పీలగా ఉండే ఆయన గొంతు వింటుంటే మొదట నాకు చాలా యాంబ్రాసింగ్గా ఉండేది. ఏ వ్యక్తిత్వపు బరువు సాంద్రత లేని ఆ స్వరం వింటుంటే ఆ రోజు అదేదో ఆకాశవాణిని వింటున్నట్లుంది. ఆయన మాటలన్నీ నగ్న సత్యాలని ఎందుకో నమ్మజూస్తుంది మనస్సు. ఆ క్షణంలో అనుభవమయ్యే జగత్తు స్వప్నంలోని వస్తువులలాగే అవాస్తవాలనే ఆలోచన ఏదో మిస్టీరియస్ ఫీలింగ్కి చోటిస్తుంది. ఆ రోజు ఆయన కంఠం వింటుంటే ఓ క్రొత్త సత్యం గోచరించింది. ఆయన స్వరం సన్నాయిలా సన్ననిదే. సన్నాయిలో పలికే స్వరాలు శ్రోతలో ఎన్నో అనుభూతులను రేకెత్తించగలిగిన రాగరహితమైన సన్నాయి స్వరం మాత్రం హాస్యరసాన్నే పుట్టిస్తుంది. తనకంటూ ఏ భావాలు లేని సన్నాయి గొట్టం నుండి వెలువడే ప్రాణవాయువు శ్రోత హృదయంలో ఎన్నో రసాలను ఊరించడం అనే వైచిత్ర్యాన్ని ఆ రోజు ఆయన గొంతు వింటూ గుర్తించాను. నా ఆలోచన సరళి ఆ క్షణంలో నాలో అడుగు పెడుతున్న ఆ అనుభూతి నాకే క్రొత్తగా తోచింది. ఓ కళాత్మకమైన చిత్రాన్ని చూసేటప్పుడు కలిగే రసానుభూతి లాంటిది. ఆ రస ప్రవాహంలో నాలోని వివేకి కొట్టుకుపోతున్నాడు. ఎలాగైనా ఎదురేది ఒడ్డుకు చేరాలని నీరసపడుతున్నాడు. ఆయన చెప్పే ఆనందం నిజంగా వస్తుందో అసలు ఉన్నదో లేదో గాని ఆ ఎర మాత్రం మహా పసందుగా ఉన్నది. జీవితాన్ని జీవితంగా గుర్తించి అనుభవించడం చేతగాక భయంతో దాని నుంచి తప్పుకోవడానికి ఎంత అందమైన కల్పన. మళ్ళీ దానికి ఒక ఫిలాసఫీ. ఆ గమ్ మత్తైన స్థితి అవాగ్మానస గోచరమట, వర్ణనాతీతమట. కానీ దాన్నే 6 కాలాలు గోలగా వర్ణించి చెప్పాలనే తాపత్రయం. అయితే ఆ స్థితి నిజంగా వస్తుందా లేకపోతే ఈ గడ్డపు వాళ్ళు కల్పించిన డ్యూపా అని ప్రశ్న అనే మాటలు నా కర్ణబేర్ని తాకాయి. ఉలిక్కి పడ్డాను. ఆ ప్రశ్న నేనెప్పుడు వేశాను? అంతవరకు నేను నోరు కూడా మెదపలేదే. మైండ్ రీడింగ్ లాంటి సిద్ధులేమన్నా ఉన్నాయేమిటి ఈయన కొంపదీసి? ఆ స్థితి నిజమనడానికి నిదర్శనం వీళ్లే అంటూ అక్కడున్న స్వాముల ఫోటోలు చూపిస్తూ అంతటి తిరుగులేని తృప్తి ఆనందాలు వారికున్నాయి కనుకనే ప్రపంచంలో అందరూ ఏ భోగ భాగ్యాల కోసం దేబిరించి చస్తున్నారో అవన్నీ వాళ్ళ కాళ్ల దగ్గరకు వెతుక్కుంటూ వచ్చినా గడ్డిపోచను త్రోసేసినట్లు త్రోసేయగలిగారు. మనముండే స్థితి కంటే విలక్షణమైన స్థితిలో వాళ్ళున్నారని చెప్పడానికి వాళ్ళ అద్భుత జీవితమే ఆధారం. సృష్టిలోని అన్ని జీవుల సుఖదుఖాలు తమవిగా చెప్పగలగడం, తామున్న చోటు నుండి కదలకుండా ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడ ఏమి జరుగుతున్నా తెలుసుకోగలగడం, ప్రకృతి మీద వాళ్లకున్న ఎక్స్ట్రాడినరీ కంట్రోల్, ఇవి చాలు. అవన్నీ ఏవో పుక్కిట పురాణాలు అనడానికి వీలు లేదు. నిన్నగాక మొన్న జరిగినవి. వాటిని ప్రత్యక్షంగా చూసిన వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు. వాళ్ళ చరిత్రలు చదవాలంతే. మన బుద్ధికి ఊహకు అందని జీవితం స్థితి అంటూ ఒకటి ఉందనే దానికి ప్రూఫ్. ప్రయత్నిస్తే దానిని పొందడం మానవునికి సాధ్యమనే దానికి గ్యారంటీ వాళ్లే అన్నారు. కానీ దాన్ని ఎస్కేపిజం అంటాను నేను అన్నాను. దానికి వెంటనే ఏదో జవాబు చెప్పబోయాడు. కానీ ఎందుకో విరమించుకుని నాకేసి ప్రసన్నంగా ఒక క్షణం చూచి, పోనీ మనిషి జీవితంలో దుఃఖం లేకపోతే అసంతృప్తి ప్రధాన సమస్య అని ఒప్పుకుంటావా? సమస్య ఉన్నప్పుడు దానికి ఒక పరిష్కారం కనుక్కోవాలి, అవునా? అవును. దుఃఖం అంటే సుఖం లేకపోవటమే కదా. దుఃఖానికి పరిష్కారం సుఖమే అవుతుంది. ఎలా చేస్తే మనిషికి సుఖంగా ఉంటుందో అలా చేయడానికి ప్రయత్నించడమే పరిష్కారం.
మాస్టర్ గారు నవ్వి, నీ లాజిక్ చూడడానికి బాగానే ఉంది, కానీ దానిలో లోపం ఎక్కడుందో గమనించావా? మనిషికి రోగం వచ్చిందంటే అర్థం ఏమిటి? తనకు స్వాభావికంగా ఉండే శారీరక స్థితి అస్తవ్యస్తమైంది అనేగా. ఆరోగ్యం అనేది ఎక్కడో బయట నుండి వచ్చేది కాదు, అది తనకు సహజమైన స్థితి. డాక్టరు మందివ్వడం ద్వారా రోగికి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వడు, రోగాన్ని పోగొడతాడంతే. రోగం పోతే మిగిలేదే ఆరోగ్యం. తనకు స్వాభావికమైనది ఆరోగ్యంలాగా మనిషికి ఆనందమైంది. దాన్ని చెడగొట్టే స్థితి ఏదైనా రోగంలాగా దుఃఖకరము. అంటే నిజానికి మన సమస్య ఆనందం పొందడం ఎట్లా అన్నది కాదు, దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకోవడం ఎట్లా అన్నది. దుఃఖమనే రోగానికి మందే ఈ ఆధ్యాత్మికత అంతా. పోనీ అలాగే అనుకుంటాం, కానీ దుఃఖమనే రోగానికి మందు కనిపెట్టారన్నారు. కానీ జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే అదా సమస్యను పరిష్కరించే పద్ధతి? దుఃఖానికి పరిష్కారం కనిపెట్టాలని బయలుదేరాడు బుద్ధుడు. ఇంత చేసి ఆయన కనిపెట్టిన పరిష్కారం ఏమిటి? దుఃఖానికి కారణం కోరిక గనక అసలు కోరికే లేకపోతే సమస్య లేదు అని తేల్చేశాడు. అది దుఃఖానికి మందు కాదు. దుఃఖానికి అవకాశం లేకుండా సమూలంగా తీసేయడం అంటారేమో. అట్లా ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అని మీరంటే అది రోగం వరకు నిజమేమో కానీ నిజ జీవితంలో మాత్రం అది క్యూర్ కాదు. ప్రివెన్షన్ అంతకంటే కాదు. ప్రాణం ఉంటేనే కదా రోగం. కాబట్టి రోగానికి కారణం ప్రాణం, కాబట్టి ప్రాణం లేకపోతే రోగమే లేదని డాక్టరు రోగికి చెబితే ఎట్లా ఉంటుందో అలా ఉంది ఆయన చెప్పిన పరిష్కారం. ఇంకా అది ఎట్లా ఉంటుందంటే, నేను ఐఏఎస్ పాస్ అయితే ఆనందం, ఫెయిల్ అయితే దుఃఖం. ఈ దుఃఖానికి పరిష్కారం నేను ఏం చేస్తే పాస్ అవుతానో ఆ పద్ధతి. కానీ అసలు పరీక్ష రాయకపోతే ఫెయిల్ అయ్యే సమస్య ఉండదు కనుక పరీక్ష రాయకు అని చెప్పినట్లుంది. ఆయన చెప్పింది నీకు అర్థం కాలా. నీవు చెప్పేది సమస్యకు స్థూలంగా ఆయన ఇచ్చిన అనాలిసిస్. డాక్టరు ఒక రోగానికి మందిచ్చే ముందు రోగాన్ని డయాగ్నోసిస్ చేస్తారే, అలాంటిది అది. ఆయన చెప్పిన అష్టాంగ మార్గం స్థూలంగా రోగానికి అసలు మందు అనొచ్చు. అదే ఆయన ఇచ్చిన పరిష్కారం. సమ్యక్ దృష్టి, సమ్యక్ జ్ఞానం, సమ్యక్ ధ్యానము ఇలా చెప్తాడు. దానికి సారాంశంగా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, మానవుడికి సహజము స్వాభావికమైన ఆనందం, తృప్తి కోల్పోతున్నాడంటే దానికి ఏదో కారణం ఉండాలి. దాన్ని తీవ్రంగా అన్వేషిస్తే మనిషికి తన పట్ల, జగత్తు పట్ల తనకున్న అసమగ్రమైన అవగాహన, దృక్పథం అనే స్థూలంగా తేలుతుంది. ఈ రాంగ్ పర్సెప్షన్స్ కి ఆధారమైన మన వ్యక్తిత్వాన్ని తీవ్రంగా పరిశీలించడం ద్వారా ఈ జగత్తు యొక్క, మన యొక్క సుఖ దుఃఖాల యొక్క అసలు తత్వాన్ని గురించి నిష్కర్షగా విచారించడం ద్వారా మన అవగాహన, దృక్పథము సమగ్రమవుతాయి. ఇలా ఉంటుంది ఆయన చెప్పిన పరిష్కారం. అంతేకాని పరీక్ష రాయకుండా తప్పించుకోవడం లాంటి పరిష్కారం బుద్ధుడు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. ఎందుకంటే పరీక్ష రాయకపోవడం వల్ల ఫెయిల్ అయ్యే పాసిబిలిటీ, అంటే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వచ్చే నిరాశ, దుఃఖం తప్పుతాయేమో గాని వాడికి పరీక్ష పాస్ అవటం వల్ల వచ్చే ఆనందం కూడా ఏమీ రాదు. పరీక్ష రాయనివాడు, పరీక్ష ప్యాస్ అయినవాడు ఒకే రకంగా ఫీల్ అవ్వగలరా? అది కాదు బుద్ధుడు చెప్పింది. ఐఏఎస్ ప్యాస్ అయితేనే ఆనందం అనే భావం వదిలేయమన్నాడు. ఐఏఎస్ ప్యాస్ అయినా కాకపోయినా తన ఆనందానికి దానికి ఏం లంకె పెట్టుకోడు. తనకు స్వాభావికమైన ఆనందం ఏదో పొందితే వస్తుందనుకుని వాటి కోసం వెంపరలాడడం మాత్రం మానుతాడు. కానీ ఐఏఎస్ పాస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా, అసలు పరీక్ష రాయకుండా ఉన్నా ఒకే రకంగా ఉంటే అసలు పరీక్షకు ఎందుకు కూర్చుంటాడు? పరీక్ష పాస్ కావాలనే కోరిక ఎంత బలంగా ఉంటే అంత తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తాడు.
ప్రయత్నం ఎంత బాగుంటే ఫలితము అంత బాగుంటుంది. అలాగని ఏం లేదు. తాను ఎలాగైనా పాస్ కావాలనే తీవ్రమైన కోరిక, దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తాను ఫెయిల్ అవుతానేమోనన్న భయం, వీటి వల్ల నిజంగా అతని సామర్థ్యం దెబ్బతింటుంది. ప్రయత్నం అనేది ఒక కళ. సైకాలజిస్టులు కూడా వ్యక్తి పరాజయం పొందడానికి కారణం అతని స్ట్రాంగ్ సెన్స్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్తారు. దాని విషయం తర్వాత ఎప్పుడైనా చెప్తాను. మీరు చెప్పేది విడ్డూరంగా ఉంది. పరీక్ష రాయాలనే కోరిక లేనివాడు పాస్ అవడం వల్ల వాడు ప్రత్యేకంగా పొందేదేమీ లేకపోతే అసలు పరీక్షకు ఎందుకు కూర్చుంటాడు? కూర్చున్నా ఎలా పాస్ అవుతాడు? మాస్టర్ గారు ఆ ప్రశ్నకు జవాబుగా ఒక స్నిగ్ధమైన నవ్వు మాత్రం నవ్వారు. ఒక్క క్షణం ఉండి అన్నారు, ఎందుకు రాయడు? రాయాల్సి ఉంటే తప్పక రాస్తాడు. ఎక్కడ దాకో ఎందుకు? నేను ఐఏఎస్కు రాశాను, సెలెక్ట్ అయ్యాను, రెండో ఆలోచన లేకుండా వదిలిపెట్టాను. ఎలా, ఎందుకు అనేది ఈ క్షణంలో నీకు అర్థం కాదు. మీ ఒక్కరి విషయం వదిలేయండి, దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉండవచ్చు. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం ఉంది. ఒకదాన్ని కావాలనుకోవటం ఎంతో, వద్దనుకోవటం కూడా అంతే. ఏదైనా కోరికే. మీకు అలా చేయాలని కోరిక, అలా చేశారు గనక ఆనందం. అంటే అలా చెయ్యలేకపోయింటే దుఃఖమేగా. అది పోనీండి, ఈ వ్యక్తిగత చర్చ నాకు ఇష్టం లేదు. కానీ జీవితానికి సంబంధించిన సమస్యలను జీవితం నుండి బుద్ధుడిలా పారిపోయి సన్యాసం తీసుకుని జీవిత సమస్యలకి పరిష్కార మార్గం కనుక్కున్నాననడం హాస్యాస్పదం. ఇట్స్ ఆల్ జస్ట్ ఎస్కేపిజం. కర్ర విడిచి సాము చేయడం అంటే ఇదే. ఏమిటయ్యా, బుద్ధుడు జీవితం నుండి తప్పించుకుపోయింది ఎక్కడ? మనం మహాధైర్యంగా ఢీకొన్నది ఎక్కడ? జీవితం అంటే సినిమాలు, షికార్లు, నవలలు, కాలక్షేపాలు, అమ్మాయిలు, భార్యాబిడ్డలు, డబ్బు, దస్తం, వాటి కోసం మనం చేసే చాకిరీ, దేబిరింపు, ఇవేనా? ఇంకెవరో కొందరు వ్యక్తులు, విషయాలు, కాలక్షేపాలు కలిసి నీ జీవితం ఎట్లా అవుతుంది అసలు? ఒక్కసారైనా యోచించావా? మనం ఎలా పుట్టామో తెలీదు, ఎక్కడి నుండి వచ్చామో తెలీదు, ఎక్కడికి పోతామో తెలీదు. అసలు జీవితానికి ఆధారమైన మన జీవశక్తి తత్వం ఏమిటో తెలీదు. ఇలా చూస్తూ, మాట్లాడుతూ, సుఖదుఖాలు అనుభవిస్తూ, ఆశిస్తూ, ఏడుస్తూ ఉండే ఈ మనం వెనుక ఉన్న అసలు మెకానిజం, దాని ఫార్ములా మనకు తెలీదు. చావంటే భయం. ఎందుకు భయమో అది తెలీదు. చావంటే మనకేం తెలుసు కనుక భయం? ఇంతకు మునుపు మనం ఏమైనా చచ్చి ఉన్నామా ఏమిటి? లేదు. దాని గురించి ఏమీ తెలియ కనుకనే భయం. తెలియని తనమే ఎప్పుడూ భయానికి కారణమవుతుంది. మనం ఏదో జీవిస్తున్నాము, యోచిస్తున్నామని అనుకుంటాం. ఏమిటి మనం యోచించేది? ఆలోచనలు వచ్చి పోతుంటే మనం నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఊరుకుంటాము. జీవితంలాగే. నిజంగా మనమే ఆలోచిస్తుంటే ఆలోచనలు రాకుండా, ఆలోచించకుండా కొద్దిసేపు ఉండగలగమని చూస్తాం. ఏదో పుట్టాం గనక, ఇంకా చావలేదు గనక బ్రతుకుతున్నాం. మనల్ని ఇంత నిస్సహాయాలను చేస్తూ దాని నిజతత్వం ఏమాత్రం మనకు అంతు పట్టనీయకుండా జారిపోయే ఈ జీవితం అనే భూతాన్ని ఫేస్ చేయాలంటే భయం. కానీ ఈ పిరికితనాన్ని అంత తేలిగ్గా ఒప్పుకుంటే మన గొప్పతనం ఏముంది? ఈ పిరికితనాన్ని దాచుకోవడానికి, మనం ఉండే ఈ దౌర్భాగ్య స్థితిని మర్చిపోవడానికి ఇందాక నేను చెప్పిన కాలక్షేపాలు, కృత్రిమ సమస్యలు ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఇదే జీవితం అనే భ్రాంతిలో గడిపేస్తాం. భయం వేసినప్పుడు దుప్పటి కప్పుకుంటామే, అలాగా. ఇలాంటి మనం బుద్ధుణ్ణి వేలెత్తి చూపడమా? ప్రపంచంలోని ఏ దుఃఖాన్ని మనం కన్నెత్తి నిశితంగా చూడడానికి కూడా భయపడతామో, ఏ జీవిత సమస్యలను గురించి ఆలోచించడానికి కూడా వెరుస్తామో, ఆ జీవిత రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి అన్ని రాజ్య భోగాలను, అందమైన భార్యను, బిడ్డను వదిలి
ప్రపంచానికి తనకు మధ్యనున్న కోటలాంటి గోడను పడగొట్టుకుని ధైర్యంగా ఎవరి సహాయము లేకుండా ప్రపంచంలో పడ్డ ధీరుడు ఆయన. అంతఃపురంలో ఆయన ఏమి కష్టాలు అనుభవించాడని, వాటిని తప్పించుకోవడానికి సన్యసించాడో చెప్తావా? ఎంతసేపు స్వార్థంతో మన సుఖం, మన జీవితం అంటూ ప్రాకులాడే మనకు సాటి మనిషి దుఃఖం చూసి అంతగా కదిలిపోవడం అనే విషయం ఊహించను కూడా ఊహించలేము. దేని నుంచి తప్పించుకుని మరి ప్రపంచంలోకెల్లా పెద్దదైన ఒక మతాన్ని నిర్మించగలిగాడు ఆయన. ఏ పిరికితనం వల్ల మరి ఆనాడు అంత బలవంతులైన బ్రాహ్మణుల మూర్ఖత్వాన్ని, అధికారాన్ని ఒట్టి చేతులతో ఎదుర్కొన్నాడు ఆయన. ఈనాడు ఆయనను ఎస్కేపిస్ట్ అంటున్న మనలో ఎంతమంది ఆ బుద్ధుడు చేసిన పనిలో 100వ వంతు, 1000వ వంతు లేదు 1,00,000వ వంతు చేయగలుగుతున్నారు? ఏమయ్యా మాట్లాడమే? ఏం మాట్లాడను? నా అహంకారానికి ఎక్కడ తగలాలో సరిగ్గా అక్కడే తగిలింది ఆ దెబ్బ. గురి చూసి కొట్టాడు ఆయన. నేల చూపులు చూస్తూ ఏదో ఆలోచిస్తున్నట్టు కూర్చున్నాను. కానీ నా బుర్ర ఆలోచించడం మానేసింది. ఏదో యుక్తితో ఆయన వాదాన్ని పూర్వపక్షం చేసేసి పరువుతో బయటపడాలన్న ఆలోచన కూడా ఆ క్షణంలో తోచలేదు. గుండెల్లోంచి మిస్టీరియస్ ఫీలింగ్ నా ఆలోచనలను తరిమికొట్టి ఆ స్థానాన్ని ఆక్రమించుకుంటుంది. ఆ వింతైన అనుభూతిని ఊపిరి బిగబట్టి గమనిస్తూ కూర్చున్నాను. తలెత్తి మాస్టర్ గారికి చూశాను. ఆయన తన్మయంగా నా వైపే చూస్తున్నారు చిరునవ్వుతో. అంత స్నిగ్ధమైన నవ్వును, సిద్ధమైన చూపును నేను జన్మలో చూడలేదు. ఆ క్షణంలోనే నేను పూర్తిగా ఓడిపోయాను. ఎన్నో యుగాల అతి సన్నిహిత పరిచయం తొంగి చూస్తుంది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్లో. అప్పుడే తన ప్రేగు తెంచుకుని పుట్టిన బిడ్డను మొదటిసారిగా ఏకాంతంలో ఆ తల్లి చూసుకునే చూపది. అసలు ఆ చూపే అంతేనో? ఆ చూపులో కనిపించే భావం మరి ఆ చూసే వారికి ఉందో లేదో అది నాకు తెలీదు. ఆ నవ్వు చూపులలో ఉన్న ఆకర్షణ ముందు కొండలాంటి అహంకారమైన చాప చుట్టలా నీళ్లు వాలుతుందా అనిపించింది. ఆ దరహాస వీక్షణాలనే తన ఆయుధాలుగా ధరించి ఈ లోకానికి వచ్చాడా ఏమిటి ఈయన? మహాకవులు ఏ శక్తి గురించైతే పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణ హస్తే అని, సమంద హసితే క్షణం అశేష జనమోహినం అని గానం చేశారో దాని సమన్వయ రూపం నాకు ఆ క్షణంలో ఆయన దరహాస వీక్షణాలలో మెరిసి మాయమైంది. దురదృష్టం, నేను కవిని కాదు. కనీసం కవిత్వాన్ని సహృదయతో ఆస్వాదించే రసహృదయం కూడా లేదు. నాలోని కవితా కుసుమాన్ని విమర్శనా బుద్ధి అనే క్రూర రాక్షసుడు నిర్దాక్షిణ్యంగా కాల రాసేశాడు. లేకపోతే ఆ క్షణంలోనే భరద్వాజ దరహాస వీక్షణ విలాసమనో లేకపోతే మరింకేదో శీర్షికతోనో ఒక చిరు కావ్యం రాసేసి ఉండేవాడిని. ఏది ఏమైనా నేను ఆ క్షణంలో చిత్తుగా ఓడిపోయాను. అయితే ఆనందంగా ఓడిపోయాను. ఓడిపోవడంలో కూడా ఆనందం ఉంటుందన్న సంగతి నాకు అప్పుడే తెలిసింది. నవ్వు చూపుల తూపులకే చిత్తైపోయే నీవెంత ధీమంతుడవని మీరు నన్ను హేళన చేయొచ్చు. నేనంతటి దుర్బలుణ్ణే, ఒప్పుకుంటున్నాను. కానీ ఈ ప్రపంచంలో నవ్వు చూపులకుండే బలాన్ని మీరు శంకిస్తే మాత్రం బహుశా నేను ఒప్పుకోను. ఓ వయ్యారి వాలు చూపుల తాకిడికి ఓడిపోయి దాసోహమంటారొకరు. తన భార్య తెల్లని చిరునవ్వుకు చిత్తైపోతారొకరు. తన బిడ్డ బోసి నవ్వులకు బానిస అవుతారు మరొకరు. ఓ ప్రాణి జాలి చూపుల్లో ఆకలి మంటల పొగలు చూసి నీరైపోతారు మరికొందరు. ఇప్పటి వరకు ఇలా అయిపోతూ ఉన్న వారిలో ధీరోదాత్తులు, మేధావులు, ప్రాజ్ఞులు ఉన్నారు. వారితో పోలిస్తే నేనెంత వాణ్ణి? అయినా నన్ను అంతటి వారితో పోల్చుకుని వారిని అవమానం చేయను. ఆ ఆన్స్లాట్ నుండి బయటపడుతూ, ఆ ఆన్స్లాట్ నుండి బలవంతంగా తప్పించుకుంటూ నెమ్మదిగా అడిగాను, మరి ఇందాక మీరు సమ్యక్ దృష్టి,
సరైన అవగాహన అని అన్నారు. సరైన దృక్పథం మరి ఏమిటి? నీ దృక్పథంలో అవగాహనలో పొరపాటు ఎక్కడుందో నీవే విచారించాలి. అది ఒకటి చెప్తే వచ్చేది కాదు, ఇస్తే అనుభవం అయ్యేది కాదు అన్నారు ఎంతో మధురంగా, దృఢంగా. ఆ రోజు మరింకేం మాట్లాడలేదు. అలాగే కాసేపు కూర్చుని లేచాను. అప్పటికే ఆ గదిలో అంతకుముందు కూర్చుని ఉన్న వారంతా వెళ్ళిపోయినట్లున్నారు. టైం రాత్రి 10 పైనే అవుతుంది. నేను సెలవు తీసుకుని బయటపడ్డాను. ఆ గదిలోంచి అయితే బయటపడ్డాను కానీ నన్ను ఆవరించిన స్పెల్లో నుండి మాత్రం బయటపడలేకపోయాను. నేను క్రొత్తగా ఒక అపూర్వమైన స్పెల్లో పడ్డాను, లేకపోతే అంతకు మునుపు అహంకార మాంత్రికుడు ప్రయోగించిన స్పెల్ నుండి బయటపడ్డానో అది నాకు తెలియదు. కానీ అంతకు మునుపు ఎప్పుడూ చూస్తున్న నా పరిచయ ప్రపంచం ఇప్పుడు క్రొత్తగా అనుభవం అవుతుంది. నేను అసలు నిజంగా నడుస్తున్నానా, అసలు చూస్తున్నానా అనే చిత్రమైన డైలమాలో పడ్డాను. పూర్వంలా నా చూపు ఎదుటి నుండి రూపాన్ని హఠాత్తుగా ఆలింగనం చేసుకోవటం లేదు. వస్తువు కంటే వస్తువుకు నాకు మధ్యనున్న దూరం కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. చూపు అప్రయత్నంగా ఆ మధ్య ఖాళీలో నిలిచి ముందుకు పోయి రూపాలను తాకనని భీష్మించుకుని కూర్చుంటుంది. కాలం తెలుస్తుందేమో గాని దాని గతి స్ఫురణకు రావడం లేదు. వాస్తవానికి ఒక్క నిమిషం ముందు జరిగిన సంఘటన అయినా జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవాల్సి వస్తే ఎప్పుడో ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం జరిగినట్లుగా లీలగా స్ఫురిస్తోంది. ఆకాశం అనే తెర మీద వయ్యారంగా తణుకు బెడుకులినుతున్నట్లుంది జగత్తంతా. నా అహంకారపు లోపలి పొరల్లో నుండి ఈ కనిపించే జగత్తు, దాన్ని చూసే నీవు నిజానికి ఎంత వాస్తవమో గుర్తించావా అని అవిరామంగా ప్రశ్నిస్తుందో సన్నాయి స్వరం. ఏమిటిది? ఏమైంది నాకు? ఆ తర్వాత ఎన్నో రోజులు గడవలేదు. ఓ అందమైన అమ్మాయితో సుమారు 6 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న వాళ్ళ పల్లెటూరికి కాలినడకన బయలుదేరాను. బయలుదేరేసరికే సూర్యుడు అస్తమించబోతున్నాడు. వెళ్లాల్సిన మార్గం ఎక్కువ భాగం నిర్జనమైన డొంకదారులు, చీకటి తోపులు, పొలాల గట్లు. ఆమె మనస్సులో ఏముందో నాకు తెలుసు. నాలోని ప్రలోభము నాకు తెలుస్తూనే ఉంది. ఆ సన్నివేశం యొక్క పూర్వాపరాలు నేను వివరించలేను. కానీ వివరిస్తే అటువంటి అవకాశం ఎంతో మంది యువకులకు ఎప్పుడూ గాని రాదని మీరు తెలుసుకుంటారు. నా మనస్సును ముసురుకుంటున్న ఆలోచనలలాగా ఆకాశం నిండా నల్లని మేఘాలు. వర్షం కూడా ప్రారంభమైంది. తడుస్తూనే నడుస్తున్నాం ఆ ఎదురుగాలిలో. కానీ నేను నిజానికి ఏ లక్ష్యాన్ని ఉద్దేశించైతే బయలుదేరానో దాని వైపుకు ఒక్క అడుగు కూడా వేయలేకపోయాను. ఆ చీకట్లో మెరిసే మెరుపుల్లో చిరునవ్వుతో మాస్టర్ గారు చూసే ఆ చూపే తొంగి చూస్తుంది. ఎంత తోసేసుకుందామని ప్రయత్నించినా అది నాకు సాధ్యపడలా. నేనెంత అస్వతంత్రునో ప్రకృతి అంతా నాకు ఉరిమి చెబుతుంది. ఏమిటిది? పట్టుమని 10 రోజుల పరిచయం అన్నా లేదా ఆయనతో. ఇంతలోనే నన్నింత అస్వతంత్రుని చేసిన ఆయన శక్తిని తలుచుకుంటే ఆశ్చర్యం వేసింది. చిత్రం ఏమిటంటే ఆ రోజే కాదు, ఈ రోజు కూడా నా పట్ల ఆయన ఒక్క నిషేధాజ్ఞ కూడా జారీ చేయలేదు. బాహ్యంగా నాకున్న స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్రాలు నిరుపమానం. కానీ నాకున్న ఆ స్వాతంత్రమంత మిథ్య మరోటి లేదని నాకు తెలుసు బాగా. అర్థాత్తు ఆయనకు ఇష్టం లేని పని చేయటం ఎలాగో ఆనాడే కాదు, ఈనాటికి నాకు అర్థం కాని సమస్య. ఈ పని చేస్తే ఆయన ప్రసన్నత మాయం అవుతుంది అన్న తలపు వెల్వెట్ కొరడాలా ఎప్పుడూ నా తల మీద ఆడుతూనే ఉంది.
దానిని నిర్లక్ష్యం చేయడం సాధ్యం కాలేదు. అలా చేయడానికి ఎప్పుడు ప్రయత్నించనే లేదా అని అడిగితే నిజం చెప్పొద్దు, చాలాసార్లు ప్రయత్నించాను. ప్రయత్నలోపం మాత్రం ఏం చేయలే. కానీ ఆ ప్రయత్నాల్లో ఒక్కసారి కూడా సఫలీకృతుల్ని కాలేకపోవడమే నా అదృష్టం. ఆ అమ్మాయిని వీడ్కొని తిరిగి వస్తున్నాను. పోయేటప్పుడు దారి గుర్తు పెట్టుకోలేదు. పెట్టుకుందామన్నా ఆ భయంకర నిశి రాత్రిలో మార్గం కనిపించదు. పోవడం అంత తేలిగ్గా తోచలే తిరిగి రావడం. వెళ్ళబోయే ముందు ఆమె అంది అక్కసిగా, నేను మిమ్మల్ని ఏమనో ఊహించాను. మీ అంత పిరికి వాళ్ళు ఇంకెవరూ ఉండరు, బొత్తిగా కలీజా లేని మనుషులు. ఆ అభియోగానికి సమాధానం ఏం చెప్పలేకపోయాను. జవాబుగా వెధవ నవ్వొకటి మాత్రం నవ్వగలిగాను. ఆ మాటలు అంటున్నప్పుడు ఆమె ముఖం అయితే మాత్రం చూడలేకపోయాను. అయినా అది ఒకందుకు మంచిదే అయింది. వర్షం ఉధృతమవుతుంది. ఆ భయంకర ప్రకృతి కాళికాదేవి కరాళ నృత్యంలా ఉంది. ఆమె పాదాల వద్ద పడి ఉన్న కామారిలాగా నాలోని చైతన్యం నిస్తేజంగా ఉంది. వర్షంలో తడవకుండా నా స్నేహితురాలిచ్చిన చీర కప్పుకుని నడుస్తున్నాను. ప్రక్కన గుంటల్లో నిలిచిన నీళ్లలో ప్రతిబింబిస్తున్న మెరుపులు ఆ శివకామిని నృత్య విన్యాసంలో ఆమె పాదాల వద్ద ఉండి ఉండి తడుక్కుమంటున్న చంద్రమొకటంలా తోపింపజేస్తున్నాయి. ప్రక్క తోపుల్లో చింత చెట్లు ఆ భూతేశ్వరి వికృత నృత్యానికి తన్మయంగా తలడూపుతున్నాయి. నాలో కరుడుగట్టిన తమస్సు బయటకు పరిగెత్తి నన్ను వెక్కిరిస్తున్నట్లుంది. గాలి విసురుకు నా ముఖాన పడే వాన చినుకుల్లా చురుక్కుమంటున్నాయి ఆ అమ్మాయి వెళ్లబోతూ చెప్పిన దెప్పి పొడుపులు. ఆ మాటలు ఓ పక్షం రోజుల ముందైతే అనగలిగి ఉండేదా? కలేజా లేదట. అవును, ఎలా ఉంటుంది? నా కలేజానంతా ఒక నిర్దయుడైన వ్యక్తి జిలేబీలా గమ్మును తినేశాడని ఆమెకేం తెలుసు? ఇలా ఎంతమంది కలేజాలను మిఠాయిలా తప్పరించేసి ఉండకపోతే ఆ నవ్వుకు అంత మాధుర్యం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? అయినా యవ్వనపు మత్తులో అన్నింటికన్నా ప్రబలమైన ఆ మోహాన్ని కూడా నిర్వీర్యం చేసేంత బలమైనదా ఒక వ్యక్తి అయిష్టత? లేదు, ఈ పని ఆయనకు ఇష్టం లేదు అనే స్ఫురణ. ఇలా అన్ని మోహాలను మించి ప్రలోభ పెట్టగలిగే శక్తి ఆయనకి ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? ఎవరిచ్చారు? బహుశా నేనే ఇచ్చి ఉండాలి. నేనివ్వడానికి మరి అంత బలం నాలో ఉందా అసలు? ఉంటే ఇంతకాలం ఏమైందది? బహుశా ఈ మోహాలన్నింటికీ మించి నాకే సరిగ్గా తెలియని ఒకానొక లక్ష్యం మీద నాకు ప్రబల ప్రలోభం ఉండి ఉండాలి. దాన్ని ఆయన ద్వారానే పొందగలనన్న అజ్ఞాత విశ్వాసమే ఆయనకు ఆ బలాన్నిచ్చి ఉంటుంది. అయినా నిద్రపోతున్న బలాన్ని మేల్కొలిపింది మాత్రం ఆయనే, అందుకు సందేహం లేదు. ఏ వ్యక్తి చిరునవ్వు అంతకు కొన్ని క్షణాల ముందు నన్నొక మధురమైన సాహసాన్ని చేయడానికి అశక్తుణ్ణి పిరికివాణ్ణి చేసిందో ఆ చిరునవ్వే ఆ భయంకర నిశీధిలో నాకు వెలుగును ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందని మాత్రం గ్రహించాను. ఆ ఆలోచనల తుఫాన్లో ఎలాగో మెయిన్ రోడ్డు చేరాను. రోడ్డు మీద కాలు పెడుతూ నేను విడిచిన దీర్ఘ నిశ్వాసలో విధి నా నొసట వ్రాసిన నిష్ఠుర అనుశాసనపు ఆఖరి వాక్యం వినిపించింది. ఆ క్షణంలో నేను ముందుకు పోవలసిన దారి చీకటిలో మెరిసే తారు రోడ్డులా అస్పష్టంగా ఉన్నా ఎలాగైనా గమ్యం చేరగలనన్న విశ్వాసం మాత్రం లేకపోలేదు. ఆ స్పెల్లోనే నేను కాలేజీకి పోతున్నాను. కాలేజీ నుండి అడుగులు సూటిగా మాస్టర్ గారి రూమ్ కేసి పడుతున్నాయి. అంతేకాదు, ఆ తరువాత నే వేసిన ప్రతి అడుగు అప్రయత్నంగా అజ్ఞాతమైన ఒకానొక లక్ష్యం వైపుకే పడుతున్నాయి. అలా కొన్ని ఏళ్లే గడిచాయి. ఆ మధ్య కాలంలో ఎన్నో సంఘటనలు, అనుభవాలు, చర్చలు, నిస్పృహ, తపన, అవమానాలు, సత్కారాలు అన్నీ ఓ ప్రక్క నుంచి నన్ను పరామర్శిస్తూ సాగిపోయినాయి. మాస్టర్ గారిని ఎన్నో మూడ్స్లో చూశాను, కలిసి తిరిగాను,
పని చేశాను. అవన్నీ లీలగా ఏదో స్వప్నంలో జరిగినట్లు నా స్మృతి పదంలో స్పష్టంగా తళుక్కుమంటున్నాయి. ఇన్నేళ్ల తరువాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అవన్నీ లీలగా ఏదో స్వప్నంలో జరిగినట్లు నా స్మృతి పదంలో స్పష్టంగా తళుక్కుమంటున్నాయి. ఇన్నేళ్ల తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే. అయితే ఇప్పుడు ఆ స్వప్నం నుండి నీవు మేల్కొన్నావా అని అడిగితే అది నేను చెప్పలేను. ఎందుకంటే నాకే తెలియదు గనక. అయితే ఒక్క విషయం మాత్రం చెప్పగలను. ఏ క్షణంలో అయితే నేను ఆ గదిలో అడుగుపెట్టానో ఆ క్షణంలోనే నేనొక ప్రేమ సూర్యుని అయస్కాంత పరిధిలోకి వచ్చి తగులుకున్నానని తెలుసు. ఆ అయస్కాంత శక్తి అనుక్షణం అవిరామంగా నన్ను తన కేంద్రం వైపుగా లాగేస్తుంది. నా చుట్టూ నేనెన్ని పరిభ్రమణాలు చేసినా దానికంటే వేగంగా ఆ సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్నానని, ఆ ఒక్కొక్క పరిభ్రమణంలోనూ నేను ఇంకా ఇంకా ఆ అగ్నిగోళం వైపుకు లాగబడుతున్నానన్నది సత్యం. దీనికి ప్రతిక్రియ చేయలేను. నేను ఏ అయస్కాంత పరిధిలో అయితే ఉన్నానో దాని ఆవరణలోనికి వేరే ఏ శక్తి ప్రవేశించి నన్ను బయట పడవేయలేదని నాకు తెలుసు. ఇక చేసేది మాత్రం ఏముంది? ఏమీ చేయలేనప్పుడు ఎటు జరిగేదాన్ని చూస్తూ ప్రేమించగలగడంలోనే ఆనందం యొక్క రహస్యం ఇమిడి ఉంది. ఈ పరిభ్రమణంలో ఏదో ఒకనాడు హఠాత్తుగా కేంద్రాన్ని ఢీకొని కర్పూరంలా కాలి ఆచూకీ అయినా లేకుండా పోతానన్న విషయంలో నాకేం సందేహం లేదు. నాలాగే ఎన్నో వేల సజీవ గ్రహాలు ఆ ప్రేమ సూర్యుని గ్రహణ శక్తికి లోబడి పరిభ్రమిస్తున్నాయి. ఈ అనంత పరిభ్రమణ చక్రానికి అర్థం, పరమార్థం, లక్ష్యం, ఉపపత్తి ఏమైనా ఉంటే అది మాత్రం నాకు గోచరించడం లేదు. మాస్టర్ గారి జీవిత చరిత్ర రాయాలి నువ్వు అని పురమాయించారు నా సోదరులు. ప్రేమాభిమానాలతో నిండిన కళ్ళు అర్హతానర్హతలను చూడలేవనే నిష్ఠుర సత్యానికి ఇది ఒక ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఈ కార్యానికి నాకంటే సమర్థులు, ప్రాజ్ఞులు అయిన వారు ఎందరో ఉన్నారు. కానీ వారెవరూ ఈ పనికి పూనుకోరు. ఫూల్స్ రష్ వేర్ ఏంజల్స్ ఫియర్ టు ట్రెడ్ అన్న మహాకవి ఎంత సత్యం చెప్పాడు. సరే, దానికి వదిలేద్దాం. రచయిత రచనలో స్వేచ్ఛను కాంక్షిస్తాడు. కానీ చరిత్రకారుడికి అది కూడదు. కూర్చున్నదా మరి ఒక విచిత్ర వ్యక్తి యొక్క వాస్తవ చరిత్ర వ్రాయడానికి. జీవితంలో ఎలా అయితే స్వేచ్ఛ లేదో అలానే నా రచనలోనూ స్వేచ్ఛ లేకుండా పోయింది నాకు. ఏ వ్యక్తి సత్యాన్వేషణకు చరమమైన ఫలశ్రుతో, ఎవరు తన జీవితంలో అన్నింటికన్నా సత్యాన్నే ప్రేమిస్తాడో ఆయన జీవిత చిత్రణలో హాస్యానికైనా అసత్యాన్ని ఎలా రాసేది? వాస్తవానికన్నా కఠోరమైనది, కల్పనకైనా తీయనైనది ప్రపంచంలో లేదు. అయినా కఠోరమైన చేదు నిజంలోనే తీయదనాన్ని వెతుక్కోవాలి పాఠకులు, కథకుని అసమర్థత వల్ల. వాస్తవమైన నిప్పును చిత్రించబోయి పాఠకులకు పొగ మాత్రమే చూపించవచ్చు. కానీ ఆ పొగకు ఆధారమైన అగ్నిని గుర్తించగలిగే సామర్థ్యం పాఠకులకు ఉందనే నా నమ్మకం. జీవిత చరిత్ర అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క వాస్తవ చిత్రం. ఎవరి చిత్రమైనా గీయాలంటే ఆ వ్యక్తి వాస్తవ స్వరూపాన్ని స్థిరంగా ఒక్కసారైనా చూచి ఉండాలి. కానీ ఇన్నేళ్ల పరిచయంలోనూ ఆయన నిజ స్వరూపం వీసమంతైనా అవగతం కాలేదు. నేను ఈ మాట అతిశయోక్తిగా చెప్పడం లేదు. అతి వేగంగా కంటి ముందు కదిలే దృశ్యాన్ని ఏ చిత్రకారుడు క్యాన్వాస్ పైకి ఎక్కించగలడు? పోనీ ఆ కదలికకు ఆధారంగా కదలకుండా ఉండే ఆ విచిత్రాన్ని చిత్రించాలని కూర్చుంటే కొంచెం కదలదు, క్యాన్వాస్ ఖాళీగానే మిగిలిపోతుంది. ఇది కథ కాదు, ఒక
అద్భుత ప్రేమోన్మాది తన చుట్టూ సృష్టించిన ప్రేమోన్మత్త ప్రపంచంలోని నా అసంఖ్యాక సోదరులు మత్తుగా పాడుకునే మౌన గీతానికి పెట్టబడ్డ శృతి, ఆ పాటకు లయబద్ధంగా ఆడుతున్న వారి జీవితాల మధుర స్మృతి. ఈ శృతి పదాల జాడల్లో ఏ ఒక్కరైనా ఆ హృదయ గీతాన్ని వినగలిగితే నేను కృతకృత్యుడైనట్లే. మొదటి అధ్యాయం సమాప్తం. శ్రీ సచిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ की जय. सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय.
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ निशरद बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझसे पथ दिखलाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो
अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप बाई रहमो नजर करो मैं अंधा हो बंदा तुम्हारा मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा मैं ना जानू मैं ना जानो मैं ना जानो अल्लाह इलाही रहमो नजर करो रहमो नजर करो अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप बाई रहमो नजर करो काली जमाना मैंने गमाया काली जमाना मैंने गमाया साथी आखिर का साथी आखिर का साथी आखिर का तुम बिना कोई रहमो नजर करो रहमो नजर करो अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप बाई रहमो नजर करो अपने मस्जिद का झाड़ू गड़ो है अपने मस्जिद का झाड़ू गड़ो है मालिक हमारे मालिक हमारे मालिक हमारे तुम बाबा साई रहमो नजर करो रहमो नजर करो अब मोरे साई तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप बाई रहमो नजर करो श्री सच्चिदानंद